तो पिलामाने सबुदिन भली आज गोटे सुंदर मजा गपटे पढ़ा। अच्छा कहले पिलामाने से गपटीर ना कौन? से गपटीर ना हूँ बिलेईर पेट खराब है। तो पिलामाने निहाती भाव में मजा गपटी अच्छी। तो पिलामाने मजा गपटी को आज आम भल भाव पढ़ा एवं शुणा। तो पिलामाने ता पूर्व तुमने जदि यही चैनल नुआ अच्छ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो, ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिलामाने जहा फल रे जेतेबेले भी मु एही भली वीडियो अपलोड करिवि संगे संगे तुमମାନଙ୍କ पाखକୁ नोटिफिकेशन चल जिवो आ तुमने घरे बसी एही भली गोटे लेखाए मजा गप प्रत्येक दिन पढ़ी पारिबो एवं शुणी पारिबो। तो पिलामाने निहाती भाबरे तुमनको आश्चर्य लागुथुबो जे बिलेईर पेट खराब हैला किपरि। तो पिलामाने गपटी को सिला पढ़िले आमे जानिबा जे बिलेईर पेट किपरि खराब हैला। तो निहाती भाबरे से अधिका खाइथिबारु तो एमिति हेतिबो। तो पिलामाने एबे आउ आमे समय नष्ट न करी गपटी को भल भाबरे पढ़िबा। तो पिलामाने बिलेईर कौन पेट खराब है गपटीर ना हूँ बिलेईर पेट खराब है। तो ये छवि देखी तुमने जानीपार बिले एठी कौन पिठा खाऊला अत्यधिक पिठा खाइबा कारण तार कौन जहा फल पेट खराब हो। तो पिला माने गपटी को भल भाव में आम पढ़ा देखा शेष कौन हो जड़े लोक बिलेईटे पोषी थाए से बिलेईटा टिके लोभी। तो पिला माने जड़े लोक कौन करथिला ना गोटे बिलेईटे पोषी थिला। तो पिला माने तमने देखिथिबो घरे सब बिलेई माने कौन लोक माने पोषी थांती से कौन बिलेई को खाया दे थांती हैला। सेई बड़ी गोटे लोकटीए कौन करिछि ना बिलेईटीए पोषी थिला। सेई बिलेईटा टिके बहुत लोभी थिला। तो पिला माने बिलेईटा सेई बिलेईटा एका जे लोभी से नुहे प्रत्येक बिलेई होची लोभी हैला। से माने खाइबा को भल पांती तेणु से बहुत लोभी थिबा कारणरू कौन कला देखिबा एणु से लोकर घरु किछि किछि लुचेई खाई दिए। तो पिला माने जो लोकटी ताकू पोषी थिला बा पाड़ी थिला हैला जेहेतु बिलेईटी बहु लोभी थिला से कौन करे ना से लोकटीर घरु प्रत्येक दिन किछि ना किछि जिंस से लुचेकी खाई दिए। दिने से लोकर घरे बहु छेना नढ़िया गुड़ दिया होई बढ़िया पिठा होई थाए। तो पिला माने जो लोकटी ताकू पाड़ी थिला दिने से कौन करथिला ना नढ़िया गुड़ छेना एई भली किछि जिंस से मिसाइकी भल पिठाटीए करिथिला। से पिठा बासना रे बिलेईर लोभ बहुत बढ़ी जाई थाए। तो पिला माने से पिठार बासना एते भल थिला जे से पिठार बासना रे बिलेईर लोभ बहुत बढ़ी जाई थाए। बासना कुआड़ू आसुछि ताकू खोजी खोजी पिठा थुआ हिथिबा जागा देखिदेला। तो पिला माने एते भल बासना थिला से पिठार बासना को खोजी खोजी बिलेईटी से पिठा पाखरे पहुंची जाइथिला बा से पिठा जागा देखि देइथिला। पिठा मिली जिबारु से बहुत खुशी हो गला। तो पिला माने जेहेतु ताकू गोटे खाइबा जिंस बा भल खाइबा जिंस मिली गला से बहुत खुशी हो गला जेहेतु से बहुत लोभी थिला। तो पिला माने आमे मनीष माने भी गोटे भल खाद्य देखिले बा खाइबा जिंस देखिले आमे बहुत खुशी हो जाई थांती। सेही बड़ी बिलेईटी एटी जेहेतु पिठाटी को पाई गला खोजी खोजी सेथिपाई से बहुत खुशी हो गला। बिलेई किछि न भाबी गोटिए परे गोटिए खाई चलिला। तो पिला माने बिलेईटी आउ किछि भाबिला नाही हैला। मालिक कथा भी तार मने पड़िला नाही जेहेतु से पिठार बासना बहुत भल थिला ना से किछि आग पछ न देखी पिठाटी को गोटिए परे गोटिए खाई चलिला। बिलेई तीनिटा पिठा खाई सारी भाबिला एबे सिना तार पेट पूरी जाइछि हेले आउ किछि समय परे पुणी ताकू भोक हेबो। तो पिला माने बिलेई किछि पिठा खाई सारिबा परे हैला दुई तीनटा पिठा से खाई सारिबा परे से पुणी चिंता करूछि जे आउ किछि समय गले ताकू पुणी भोक लागिबो हैला। ताकू भोक लागिले कौन से पुणी पिठा खाइब सेते बेलकू ताकू एई पिठा मिलिबनी बोली भाबी सेठू किछि पिठा नहीं आउ गोटिए जगार रखिदेव। तो पिला माने से बिलेईटी चिंता करूछि जे एबे सिना से किछि दुई तीनटा पिठा खाइके तार पेट फुल हो जाइछि आउ किछि समय परे ताकू भोक लागिब निहाती भाबरे ला ताकू से सेठी पई कोन करछि ना सेइथिरु पुणी किछि पिठा नहीं से आउ गोटिए जगार रखिदेव हैला। पुणी जेतेबेले ताकू भोक लागिब से पुणी से पिठा को खाइब। तो पिला माने तापरे देखिबा कोन कला बिलेईटी पिठा चोरी करी नेले सिना रखिब। तो पिला माने निहाती भाबरे सेठू सिना से पिठा चोरी करिकी नेले से अन्य गोटे जगार लुचाइकी रखिब। तेणु टिकिए डेरी न करी से लोकर घरर बाहर पट कोणरे गोटिए परे गोटिए पिठा नहीं रखिदे आसिला। तो पिला माने बिलेईटी कोन कला ना पिठा को प्रथमे कोन पेट भरी खाइला आ पेट भरी खाई सारिबा परे से चिंता कला जे आउ 2 घंटा 3 घंटा परे ताकू निहाती भाबरे भोक लागिबो सेतेबेले से कोन खाइबो। तापरे से स्थिर कला जे एइथिरु पुणी 2-3टा पिठा नहीं कोठी से लुचाइकी रखिबो
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପିଠାକୁ ଖାଇବ। ଏହା ସ୍ଥିର କରି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେ ଲୋକର ଘରର ବାହାର ପଟରେ କଣରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଠା ନେଇ ସେଠି ସେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଦେଇ ଆସିଲା। ଘରର ପୁରା ବାହାରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ତାକୁ ଦେଖି ଭୋକିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଘରର ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଘରର ବାହାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ତମାନେ କୁକୁର ଜଗିଥିବାର। ବିଲେଇକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଠା ନେଇ ସେ କଣରେ ଲୁଚାଉଛି, କୁକୁରଟି ତାକୁ ଦେଖି ଭୋକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲେଇ ସେତେବେଳକୁ 4ଟା ପିଠା ନେଇ ରଖିଦେଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି ଯେହେତୁ ବହୁ ଚତୁର ଚାଲାକ ଥିଲା, ବହୁ ଲୋଭୀ ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ 2-4ଟା ପିଠା ନେଇ ସେ କଣରେ ଲୁଚେଇ ରଖି ଦେଇଥାଏ। କୁକୁର ବାହାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇକୁ ଦେଖି ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ପିଠାର ବାସ୍ନା ଜାଣିପାରି ମଧ୍ୟ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ବିଲେଇ ଭାବିଲା ଯେ ସେଇ ପିଠା ବାସ୍ନାରେ ବୋଧହୁଏ କୁକୁର ଭୁକୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଠାର ବାସ୍ନା ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ତାର ପିଠାର ବାସ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁକୁରଟି ବିଲେଇକୁ ଦେଖି ଭୋକିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ଚୋରି କରି ରଖିଥିବା ଜାଗାରେ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପିଠା ସବୁ ସେ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବ ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା। ଏଣୁ ଆଉ ପିଠା ଲୁଚେଇ ଆଣିବାକୁ ନ ଯାଇ ସେ ଥୋଇଥିବା ପିଠା ପାଖରେ ଲୁଚେଇ ଶୋଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଣୁ ଆଉ ସେ ପିଠା ଲୁଚେଇ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କୁକୁର ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲାଣି, ଆଉ କୁକୁର ଯେହେତୁ ଦେଖି ସାରିଲାଣି ସେ ପିଠା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ କୁକୁର ଗୋଡାଇବ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଲୁଚେଇଥିବା ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପିଠା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ଲୁଚେଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପିଠା ଆଉ ଚୋରି କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ପିଠା ସ୍ଥାନରେ ସେ ସେଇଠି ଶୋଇଲା। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଭୁକିବା ବନ୍ଦ କଲାନି। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁରଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ବିଲେଇ ଯୋଉଠି ପିଠା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ସେ ଦେଖି ସାରିଲାଣି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁକିବା ଆଉ ବନ୍ଦ କଲାନି। ବିଲେଇ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଜାଗାରୁ ନ ଉଠିବା ଯାଏ କୁକୁର ଭୁକିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇ ସେଠୁ ଭାବିଲା ଯେହେତୁ କୁକୁର ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଛି ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ନ ଉଠିବା ଯାଏ କୁକୁର ସେଇଭଳି ଭୋକି ଚାଲିବ। ବିଲେଇକୁ ଭୋକ ନ ହେଉଥିଲେ ବି ସେ ପିଠାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ଚାଲିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଲେଇଟି ବହୁ ଚାଲାକ ଥିଲା, ବହୁ ଲୋଭୀ ଥିଲା, ସେ ଭାବିଲା ଯେ କୁକୁର ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲାଣି, ସେ ଯଦି ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ଆଉ ସେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ପିଠା ସବୁ କୁକୁର ଖାଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପେଟରେ ଜାଗା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ପିଠା ସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ଚାଲିଲା। ଏପଟେ ପିଠାର ଲୋଭ, ସେପଟେ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ପଛେ ସେ କଥା ନ ଭାବି ସବୁତକ ପିଠା ଖାଇଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି ଏତେ ଲୋଭୀ ଥିଲା ଯେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଠା ଚୋରି କରି ଖାଇଛି। ତାପରେ ବି ତା ପେଟରେ ଜାଗା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ପିଠାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁତକ ଖାଇଦେଲା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଲେଇର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା। ବିଲେଇ ସବୁ ପିଠା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଜାଗାରୁ ଉଠି ପାରୁନି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି ପ୍ରଥମେ 3-4ଟା ପିଠା ଲୁଚେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା ନା ତାକୁ ଯଦି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିବ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ପୁଣି 3-4ଟା ପିଠା ଲୁଚେଇକି ଗୋଟେ କଣରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ପିଠାକୁ କୁକୁର ଦେଖି ଦେଇଥିଲା, କୁକୁର ବହୁ ଜୋରେ ଭୋକିବାରୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କୁକୁର ସବୁତକ ପିଠା ଖାଇଦେବ ହେଲା। ତା ପେଟରେ ଜାଗା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବା ପିଠା ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ବିଲେଇ ସବୁ ପିଠା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ଉଠି ପାରୁନି। ଯେହେତୁ ତା ପେଟ ବହୁ ଜୋରେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ବା ପେଟରେ ଆଉ ଜାଗା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ସେ ଉଠି ପାରୁନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ପେଟ ବି ବହୁତ ଫୁଲିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଧିକା ଖାଇ ଦେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ପେଟ ହିଁ ଫୁଲିଯିବ ହେଲା। ତାର ପେଟ ବି ବହୁ ଜୋରେ ଫୁଲିଗଲା ହେଲା। ସେ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଟିକେ ହଲଚଲ ହୋଇପାରିଲାନି। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ପିଠା ଲୁଚେଇକି ଆଣିକି ରଖିଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପିଠା ଖାଇସାରିକି ତା ପେଟ ଫୁଲିଯିବାରୁ ସେ ଆଉ ହଲଚଲ ହେଇପାରୁନି, ଉଠି ପାରୁନି, କୁଆଡେ ଯାଇ ବି ପାରୁନି। ତଳେ ପୁଣି ତାକୁ କୁକୁର ହିଁ ଜଗିଛି ହେଲା। ସେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ସେ ହଲଚଲ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ସେଇଠି ପଡି ରହିବା ଛଡା ତା ପାଖରେ କିଛି ବାଟ ନଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ପଡି ରହିବା ଛଡା ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନାହିଁ। ସେପଟେ କୁକୁର ବି ବେଶୀ ବେଶୀ ଭୋକୁଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ କୁକୁର ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଛି ଯେ ସେ ପିଠା ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ସେ କଣରେ ରଖିଛି ହେଲା, ସେ କୁକୁର ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ସେ ବି ଆଉ ତାର ଭୋକିବା ବନ୍ଦ କରୁନଥାଏ। ସେ ପୁଣି ବେଶୀ ବେଶୀ ଭୋକିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯାହା ହେଉ କୁକୁର ବାହାର ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁ ନଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହେଉ କୁକୁର ବାହାର ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁ ନଥାଏ। କୁକୁର ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଲେଇକୁ ସେଇଠି ପଡ଼ିବାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଲେଇଟି ବହୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ, ସେ ଉଠିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ହେଲା। କୁକୁରଟି ବାହାର ଘର ଭିତରକୁ ଯାହା ହଉ ଆସିପାରୁନାହିଁ।
ନହେଲେ କ'ଣ ସେ ବିଲେଇକୁ କ'ଣ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ବିଲେଇ ସିନା ସେଇଠି ଶୋଇ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ତାର ପେଟ ଭିତରେ ବହୁତ କଡ଼କଡ଼ ହଉଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଧିକା ପିଠା ଖାଇ ଦେଇଛି, ବିଲେଇ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଠୁ ଯେହେତୁ ତା ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ସେଠୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତା ପେଟ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଜୋର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋର କଡ଼କଡ଼ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପେଟ ଆହୁରି ବେଶୀ ଫୁଲି ଫୁଲିକା ଯାଉଥାଏ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ସେ ପିଠା ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେ ପିଠାରେ ଛେନା, କଦଳୀ ଆଉ କ'ଣ ନା ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଗୋଳା ହେଇକି ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ଗୋଳା ଯାଇକି ପିଠା ହୋଇଥିଲା ହେଲା, ସେ ପିଠାକୁ ସେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ପେଟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଜୋରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପେଟ ଆହୁରି ବେଶୀ ଫୁଲି ଫୁଲିକା ଯାଉଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପେଟ ଆହୁରି ଅଧିକା ଫୁଲି ଫୁଲିକା ଯାଉଥାଏ ଯେ ଆହୁରି କମୁ ନଥାଏ। ଏପଟେ ଉଠି ପାରୁନି। ତ ପିଲାମାନେ ପେଟ ଫୁଲିଗଲାଣି ତାର, ସେ ଉଠିବ ବା କିପରି? ସେପଟେ ପେଟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ପିଠା ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେପଟେ କ'ଣ ପେଟ ଫୁଲିବା ସହିତ ପେଟ ଫୁଲା ବଢ଼ିବା ସହିତ ପେଟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା କ'ଣ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଅଧିକା କାଟିବାରୁ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପେଟ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଫୁଲିବାରୁ ହେଲା, ପେଟ କ'ଣ ହେବାରୁ ପେଟ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ଲାଗିବାରୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଯିବାରୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆଉ ସହି ନ ପାରି କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବ? ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି, ଶେଷରେ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତ ପିଲାମାନେ ଉପାୟ ବା କ'ଣ ଅଛି? ତଳେ ପୁଣି ତାକୁ କୁକୁର ହିଁ ଜଗିଛି। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାର କ'ଣ ହେଲା। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ପରେ ସେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖେ ତ ବିଲେଇର ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲା, ବିଲେଇ ବହୁତ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ତାର ପେଟ ଫୁଲିଗଲାଣି, ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ଟିକେ ବି ଟଳି ପାରୁନି ବା ଘୁଞ୍ଚି ପାରୁନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତା ପେଟ ବହୁତ ଜୋରେ କାଟୁଛି, ବହୁତ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ବିଲେଇ ବା କରିବ କ'ଣ? ଏମିତି କେତେ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ହେଲା, ବିଲେଇର ମାଲିକ ବା ବିଲେଇକୁ ଯିଏ ରଖିଥିଲା ସେ ବାହାରି ଆସି ଦେଖେ ତ ବିଲେଇର ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ହେଲା, ସେ ବାହାରି ଆସି ଦେଖିଲା ବିଲେଇର ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ବିଲେଇ କଷ୍ଟରେ କାନ୍ଦି ଗଡ଼ୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇ ପେଟ ଯେହେତୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବିଲେଇକୁ ବହୁତ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଡ଼ୁଛି। ବିଲେଇକୁ ଦେଖି ସେ ଲୋକ ଜାଣିଗଲା ଯେ ବିଲେଇ ଲୁଚେଇ ଅଧିକା ପିଠା ଖାଇଦେଇ ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବା ବିଲେଇ ପେଟକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମାଲିକ ଜାଣି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଲେଇ ଲୁଚେଇକି ଅଧିକା ପିଠା ଖାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତାର ଏମିତି ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ଲୋକ ବିଲେଇକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଲୋକଟି ବିଲେଇଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପିଠା ଲୁଚେଇକି ଖାଇଲା ପରେ ବି ସେ ବିଲେଇକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ତାକୁ ମାରପିଟ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ଯଦି ବିଲେଇକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଏ ତେବେ ବିଲେଇର ପେଟ କେବେ ଭଲ ହେବନି। ତାପରେ ବି ପିଲାମାନେ ସେ ଲୋକଟି ଭାବୁଛି ବା ବିଲେଇକୁ ଯିଏ ପାଳିଛି ହେଲା, ସେ ମାଲିକ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନା ବିଲେଇକୁ ଯଦି ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଏ ତେବେ ବିଲେଇର ପେଟ କେବେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଲୋକ ବିଲେଇକୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା ନା ବିଲେଇକୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଡାକ୍ତର ବିଲେଇକୁ ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ବିଲେଇ ଅଧିକା ଖାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଏମିତି ହୋଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର ବିଲେଇକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ବିଲେଇ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେ କାରଣରୁ ତାର ପେଟ ଏମିତି ଫୁଲି ଯାଇଛି ବା ଏମିତି ତାର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପୁଣି ଖାଇବା ପରେ ସେ ପାଣି ପିଇ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଲେଇଟି ଅଧିକା ପିଠା ଖାଇ ଦେଇଛି, ଖାଇବା ପରେ ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ପୁଣି ତା ସହିତ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବି ପାଣି ପିଇ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ସେ ଖାଇପାରିବନି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଲେଇର ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତା ପେଟରେ ବି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଇପାରିବନି, କାରଣ ତା ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ବିନା ପାଣିରେ ବିଲେଇ ଔଷଧ ଗିଳି ପାରିବନି। ତ ପିଲାମାନେ ବିନା ପାଣିରେ ବି ବିଲେଇ ଔଷଧ ଗିଳି ପାରିବନି। ପାଣି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଔଷଧ ଗିଳିଲେ ତା ପେଟରେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ତା ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ବିଲେଇକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର ସେଇଠୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ବିଲେଇକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନ ନେଲେ ବିଲେଇ କେବେ ବି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଥା ଶୁଣି ବିଲେଇ ଆହୁରି ବେଶୀ କାନ୍ଦିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଲେଇ ଆଗରୁ କେବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇନି ହେଲା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲା। ତାର ଦେହ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ଜରୁରୀ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବେଶୀ ଡରିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାର ଦେହ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନ ନେଲେ ତ ତା ଦେହ ଭଲ ହବନି ହେଲା।
ବିଲେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ 2ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ତାପରେ ବି ଡକ୍ଟର କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ 2ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଲୋକ ବିଲେଇକୁ କାଖେଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା ନା ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ କାଖେଇକି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ବିଲେଇକୁ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ତ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବିଲେଇକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବିଲେଇ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଲେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଛି ହେଲା ତେଣୁ ତା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଟି ତାକୁ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ବିଲେଇଟି କ'ଣ କଲା ନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବିଲେଇ କେତେ ସମୟ ଶୋଇଛି ସେ ଜାଣିନି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଲେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଛି ତାକୁ ନିଶା ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା, ସେ କେତେ ସମୟ ବି ଶୋଇଛି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବା ସେ ଜାଣିନି। ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଆରାମରେ ଉଠିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତାର ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠି ପାରୁଛି ଆଉ ଆରାମରେ ଉଠି ପାରୁଛି ହେଲା। ସେ ପିଠା ଖାଇବା ପରେ ସେ ଆରାମରେ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା, ଟିକେ ବି ସେ ଜାଗାରୁ ଟଳି ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ଆରାମରେ ଉଠି ପାରୁଛି। ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଚଲାବୁଲା କଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି ପୁଣି କ'ଣ କଲା ନା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ସେ ଚଲାବୁଲା କଲା। ସେ ମନେ ପକାଇଲା ଯେ ସେ ଏତେ ସମୟ ଶୋଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିନି। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ମନେ ପକାଇଲା ଯେ ସେ ଏତେ ସମୟ ଶୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନି ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଛି ହେଲା ତାକୁ ବହୁତ ଜୋର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଶୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ମନେ ପକାଇ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଲୁଚେଇ ଅଧିକା ପିଠା ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ସେ ବିଲେଇଟି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ ତାର ମନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଲୁଚେଇକି ଅଧିକା ପିଠା ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ଅଧିକ ଲୋଭ କରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଲେଇଟି ଅଧିକା ଲୋଭୀ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଲୋଭରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଠା ଲୁଚେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ପିଠା ଲୁଚେଇକି ଖାଇବା ସହିତ ସେ ରଖିଥିବା କ'ଣ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚେଇକି ପୁଣି ଆଣିକି ପିଠା ରଖିଥିଲା। ଆଉ ସେ କୁକୁର ଭୋକିବାରୁ ସେ ପେଟରେ ଜାଗା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବାକି ତକ ପିଠା ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଥା ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା ଯେ ସେ ଲୋଭ କରି ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି ଅଧିକା ଖାଇବନି କି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବନି କି ଆଉ କେବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଥା ବି ତାର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା ଯେ ସେ ଲୋଭ କରି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି ଆଉ କେବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବ ନାହିଁ। ଲୋଭ କରି ଅଧିକା ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ଦେହ ଜଗି ଖାଇଲା ଏବଂ ତାର ପେଟ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିଲା। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଉ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଲୋଭ କରି ଅଧିକା ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତ ବିଲେଇଟି ଜାଣିଗଲା ଯେ ଲୋଭ କରି ଅଧିକା ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ଦେହ ଜଗିକି ଖାଇଲା ହେଲା। ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ସେ ଆଉ ଖାଇଲା ନାହିଁ, ପେଟ ସବୁବେଳେ ତାର ଭଲ ରହିଲା, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଗପଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ଆମେମାନେ ଲୋଭ କରି କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକା ଖାଇବା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ବିଲେଇ ଭଳି ପେଟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହବ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ମଜା ଗପଟିଏ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।